ਅੱਜ जी मैं अपने ਵੱਲੋਂ दिग्विजय सिंह ਦੇ खिलाफ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ मिनिस्टर ਜਿਹੜੇ बलबीर सिद्धू ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ एक कंप्लेंट अंडर सैक्शन 295A 298 153A और 153B IPC ਦੇ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਇੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ थाने च आके दे के चले हैं और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि सारे दुनिया च तुसी आप वेख्या कि चाहे वो मौजूदा राष्ट्रपति ने, चाहे प्रधानमंत्री ने, चाहे साबका प्रधानमंत्री ने, चाहे जस्टिन ट्रूडो साहब ने, सारिया ने इत्थों की प्रिंस चार्ल्स तक ने भी जो गुरु दे सिखा ने, गुरु नानक नाम लेवा संगत ने इस महामारी दे समय च जो निष्काम सेवा कीती है, जो सारी औखियां परिस्थितियां दे बावजूद भी अपनी जान ते खेल के हमेशा लोकां दी सेवा नूं मुख रखते हुए औखे तो औखे हालातां च जाके सेवा निभा रहे सी। उन्हां सब दियां भावनावां, साडियां भावनावां, मेरी आप दियां भावनावां इस गल तो बहुत वड्डे पद्धर ते दुख दर्द पहुंचिया कि एक साबका मुख्यमंत्री होण 10 साल जिहड़े मुख्यमंत्री रहे आ उन्हां वल्लों देश नूं जोड़न दी गल कीती जावे ते जचदी है, मगर देश नूं वंडण दी जद गल कीती जावे तो सुभाविक है उन्होंने बर्दाश्त करना बिल्कुल औखा हो जाता। एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिहड़ी उन्होंने अपनाई और ये ट्वीट की, तुसी सारे जानते हो कि पहला किवें जिहड़ा निज़ामुद्दीन च मरकज़ सी जमात उन्हां दा इकट्ठ होया सी, उन्हां बारे टिप्पणी और उहदे नाल कंपैरिजन करके इन्होंने एक ट्वीट की। और देखो ये दिग्विजय सिंह कोई साधारण बंदे नहीं, अज कांग्रेस पार्टी के सीनियर मोस्ट ने, लीडर ने, राहुल गांधी के एडवाइजर ने, गांधी परिवार के बड़े वड्डे चहेते ने। ये उही गांधी परिवार है जिन्हें पहला भी श्री अकाल तख्त साहब ते जदों अटैक करना सी, पहला श्री अकाल तख्त साहब ते गुरु के सिखां नूं डिसक्रैडिट करने वास्ते बहुत तरीके दीयां गल्लां सारे देश दुनिया च फैलाइयां। उही भावनावां नूं हुण लैके पैंडेमिक के समय च किसी दी मुश्किल नूं समझना हमदर्दी मैं कह सकदा सी, मगर हमदर्दी करन दी जगह ट्वीट की कीता और ये ट्वीट कीता इन्होंने 3 मई नूं और ट्वीट करते हैं कोरोना वायरस करके सिख पिलग्रिम्स पोज फ्रैश कोविड-19 थ्रेट इन पंजाब। फिर अगे कहते एनी कंपैरिजन विद तबलीगी मरकज, कहने का भाव कि जो ये कोरोना वायरस फैल रहा है पंजाब च, ओदा कारण कौन बने? ओदा कारण बने गुरु दे सिख जिहड़े तख्त श्री हजूर साहब। देखो साडे 5 महान तख्त ने और ये वो पवित्र तख्त है जिथे लोग जाके नतमस्तक होके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बख्शिश खुशियां लैके आउंदे ते इत्थे चप्पे चप्पे ते साहिबे कमाल सरबंसदानी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण उन्होंने आपदे उत्थे कृपा बख्शिश की है। और उत्थे जिथे गुरु गद्दी गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं बख्शिश की हो, वो थां नूं जे कोई नतमस्तक होके आ रहा उन्हां श्रद्धालुआं नूं ये गल लई अक्यूज करना कि पंजाब च आके वो कोरोना वायरस फैला रहे हैं, ये किसी ने बर्दाश्त नहीं करनी। और दुख की गल ये है कि ये ट्वीट करन तो बाद अज 5 तरीक हो गई है, माफ़ी नहीं हले तक सुनी। मैनू आस सी कि जे उन्हां तो गलती भी हो गई है उसका स्पष्टीकरण देणगे, को माफ़ी मंगणगे, मगर जदों ये माफ़ी नहीं आई फिर समझ च आ गई गल कि ये बड़ी सोची समझी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तहत उन्होंने ये काम किया।
और इसे तरह बलबीर सिद्धू ने एक बयान दिता, दैनिक भास्कर अखबार च वो छपिया सी बड़ी प्रोमिनेंटली। आओ खबर है, एक मंत्री की कह रहा, हजूर साहब के श्रद्धालुओं ने हमारी मेहनत पर पानी फेरा। सेहत मंत्री अगे बड़े ध्यान नाल मैं पढ़ी देना। पिछले दिन महीने से पंजाब के लोगों में बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजर कर रहे थे, लेकिन एकदम श्री हजूर साहब से पहुंचे श्रद्धालुओं के पॉजिटिव आने से सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। सूबे के कई शहर में जो ग्रीन जोन में थे वो श्रद्धालुओं के कारण ऑरेंज जोन में पहुंच गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने ये विचार एक विशेष बातचीत के दौरान व्यक्त किए। अगे गल नोट करने वाली है। उन्होंने कहा कि पहले एनआरआई, फिर तबलीगी और अब नांदेड़ साहब से बिना सरकारी इजाजत लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से ने संक्रमित की संख्या बढ़ा दी है। उन्होंने खुद अस्पताल में पहुंचकर अपना चेकअप कराया। कहने का भाव कि उन्होंने भी ਜਿਹੜੇ श्री हजूर साहब तो गुरु के सिख मुड़ के आए आ, उन्होंने ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ठहराता कि इन्हां दे कारणों करके इत्थे करोना वायरस स्प्रैड हो रहा। सो इस तरीके की जिहड़ी डिवाइड एंड रूल माड़ी सोच तक श्री हजूर साहब प्रति और उस पवित्र थां प्रति जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बहुत वड्डियां बख्शिशां गुरु के सिखा ते कीती और गुरु के सिखा नूं इस मत बख्शिश की कि अज तो थोड़े हाजिर नाजिर गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सानू इस मत, सानू ये आदेश, सानू ये हुक्म गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तख्त श्री हजूर साहब पटना साहब, तख्त हजूर साहब जिथे अज है नंदेड़ साहब अबचल नगर तो यह हुक्म जारी होया सी। उस जगह नूं, उस पवित्र थां नूं किसी तरीके की भी जे कोई माड़ी सोच या टिप्पणी उतों के लोगों प्रति या उतों की पवित्र थां प्रति रखे वो बर्दाश्त तो बाहर है। और अफसोस की गल है कि दोवां दे कोल बड़ा लंबा समा सी माफ़ी मंगण दा, मगर ना माफ़ी मंगी और अपनी गल नूं बार बार दोहरा के स्पष्ट करने की कोशिश की कि हाँ असी जो कहा सही कहा। तुसीं कुछ कहना कह दो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ उस ऑडियो ने उस गल का पर्दाफाश करता। एमएलए साहब ने फोन किया और बड़े रिस्पैक्टफुली नवदीप जिहड़ा वो हरीके दा सब इंस्पैक्टर नवा भर्ती यंग मुंडा, उन्हें बड़े रिस्पैक्टफुली सत श्री अकाल कही। अगे एमएलए साहब की जो शब्दावली सी उही शब्दावली सी जिहड़ी घुबाया साहब ने एक लेडी पुलिस अफसर के खिलाफ कुछ समा पहला वरती सी। और ये गल बार बार कहनी कि तू आपदे एसएसपी नाल गल कर ली ते मेरे नाल क्यों ना कीती, तू 3 दिन हो गए तेनू लग्या ने तू मैनू सत श्री अकाल क्यों नहीं बुलाई। वो एरोगेंस और वो इशारा जिस घटिया शब्दावली ये हरमिंदर गिल ने वरती है उस तो ये साफ हो जाता है कि यह कला PR एक्सरसाइज है कि ਜਿਹੜੇ फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने उन्हों के प्रति इन्हों की सोच की है या उन्हों का कितना सत्कार ये करते हैं। ये कई डॉक्टरों ने, नर्सा ने भी आपके बयान दे के स्पष्ट करता और अज इस ऑडियो ने भी स्पष्ट करता। इसलिए मैं समझदा कि किसी फ्रंटलाइन वॉरियर को अपनी ड्यूटी निभाउण दे वेले विघन पाउण वास्ते MLA के खिलाफ कार्रवाई होवे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट थले, ते जे कार्रवाई नहीं होगी तो किथे ना किथे फिर ये गल स्पष्ट है कि ये सारा कुछ एक PR ड्रामा कैप्टन अमरिंदर की सरकार का और कुछ नहीं। और दूजी गल मैं DGP साहब को भी बेनती करूँगा कि पिछली बारी जदों SHO लेडी अफसर लवप्रीत कौर सी या लवमीत सी उन्हों का नाम घुबाया दे नाल जदों वीडियो आई सी, उसदे बाद उसदी बदली करती।
ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਗੇ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਫੇਰ ਲਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਐਮ ਹਰਜੀਤ, ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲਾ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ? ਤੇ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨ। ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਹਿਸ ਡਿਊਟੀ, ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਣ। ਉਹਦਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਅਫਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ? ਦੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਔਰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਰਦ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ 8.5 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 40-45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ
ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਕਾਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਡ, 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਸੰਤਰਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਫਸ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਰਿਆਮ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ATC ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕੂਗੀ। MLA ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕੂਗੀ। ਆਹੀ ਸੰਤਰਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਜਹਾਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 47 ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ